सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासेस पटियाला ते। सो जिवें कि असीं प्रॉमिस कीता सी कि आपां एक्सरसाइज वास्ते फ्री टेस्ट सीरीज़ ते उहदा प्रॉपर सल्यूशन लैके आवांगे। सो इसे तहत ते तुसी एक ना बहुत क्वेरीज ने कि बई PPSC PSSB नूं लैके तुहाडी जिहड़ी टेस्ट सीरीज़ आ वो किस तरीके नाल होऊगी। असीं वार-वार अपने वो टैलीग्राम दा लिंक उन्हां स्टूडेंट्स वास्ते दे रहे हैं ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਰੋਲਡ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। इस तो बाद अगला सवाल सी कि सल्यूशन किवें आऊगा। असीं इहदा वीडियो सल्यूशन बना रहे हैं जिहदे च कि असीं तकरीबन सारे ही टॉपिक्स सबजैक्ट जिहड़े आ वो इहदे च वीडियो सल्यूशन च कवर करांगे। जिवें कई वारी रीजनिंग वगैरह रह जाऊगी, फिर जे किसी नूं उहनूं लैके कोई डाउट आ तो तुसीं सानूं इतराज भेज सकदे हो, वो असीं नाल दी नाल करके भेजिया करांगे तुहानूं। ज़्यादा समा नहीं खराब करते। असी ये पहला टैसट जिहदियां कि सारियां कंडीशनस तुहानूं पता ही आलमोस्ट, तो हुण आ जाओ असी अपने चलते हैं जी पहले सवाल ते। देखो जिमें जिमें पैटर्न सी PSSB के एक्सरसाइज के पेपर का, तो इस तो बिना क्लैरिकल वगैरह का साफ लिखिया सी कि 20 सवाल असी पंजाब कल्चर के पाने आ। सो असीं भी की कीता, अपने टैसट च पहले 20 सवाल पंजाब के रखे आ। मौका तुहानूं पूरा मिलूगा नाल नाल सवालों के जवाब देण दा। जे किसी ने टैसट नहीं दिता तो हुण वो रीज पूरी कर सकता है। सवाल पहला यह है कि हू बिकेम दी कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन इट्स मेड इन टूर टू अब्रॉड। ये गल है उन्हां वेलियां दी जदों 1911-12 च दिल्ली राजधानी बनी सी ते भारत की टीम पहली बारी इंग्लैंड खेडन गई सी। तो तुहानूं ये जान के खुशी होगी कि उस टाइम भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन भुपिंदर सिंह सी, मतलब कि पटियाला राज घराना सी जिहड़ा उत्थों के मुखी। सो भुपिंदर सिंह ने भारतीय क्रिकेट टीम नूं लीड किया सी। इस तरीके के सवाल सानूं अक्सर बनते रहंदे आ। ते मैं तुहानूं याद एक गल होर दसदा, जदों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ जिन्हों पंजाबी च गोल मेज कॉन्फ्रेंस कह दिंदे आ, राजियां दी नुमाइंदगी उदों भी भुपिंदर सिंह ने करी सी। सो ये गल्लां बहुत इंपॉर्टेंट आ। तुहानूं पता ही आ कि 7वें गुरु तो आशीर्वाद लैके आला सिंह तो बाद अमर सिंह तो बाद साहब सिंह तो बाद करम सिंह ते करम सिंह तो बाद नरिंदर सिंह नूं लैके एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अजे तक PSSB ने बनाया नहीं, बनाऊंगी पक्का हुण कि जी 1861 के इंडियन कौंसल एक्ट च 3 बंदे अंग्रेज़ां ने नॉमीनेट किए सी सेंट्रल लैजिसलेटिव कौंसल वास्ते। उन्हां चों एक पटियाले का राजा सी, वो कौन सी? वो आही सीगा जी नरिंदर सिंह। फिर आए महिंदर सिंह जिन्हां ने नॉर्थ बरूक तो महिंद्रा कॉलेज की नींह धरवाई सी। उस तो बाद आए रजिंदर सिंह जिन्हां ने रजिंद्रा कॉलेज पटियाला बनाया। ठीक है, खबरां च रहिंदा ही है, कदी मरीज की प्रॉब्लम आ जाती, कदी कोई। इस तो बाद आ गए जी अपने भुपिंदर सिंह जिन्हां बारे कहानी मैं क्लीयर कर ही दी है। उस तो बाद आए यादविंदर सिंह, ये वो सी जिथे आके पटियाला एज प्रिंसली स्टेट मतलब खत्म हो गया ते पटियाले नूं पैप्सू च कन्वर्ट करता ते पैप्सू दे पहले राज प्रमुख अंग्रेजी च कह लो गवर्नर ये बने आ जी। सो मैं वो 4 तो 5 सवाल, देखो मैं चाहां तो बहुत लंबियां कहानियां पा सकदा जिहड़ियां कि जिवें कि असीं पूरे कोर्स च कराया, फिर कोर्स च ते इहदे च फर्क की रह जाऊगा। इत्थे तां तुसीं इसे करके बैठे हो ना कि जी एक ऑप्शन आ उहदे नाल संबंधित 4-5 गल्लां जिहड़ियां दसो सानूं। मैं तुहानूं कल्ले शख्स बारे दसदा कि नरिंदर सिंह बारे, यादविंदर सिंह बारे, भुपिंदर सिंह बारे तुहाडे तो की पेपर च पुछया जाना है। ठीक है, सो आ पहला सवाल। नैक्सट अगला सवाल आ गया जी साडे कोल, ते सवाल उस तरीके नाल बनाए गए आ ते मैं इस गल नूं लैके श्योर हाँ कि 10 पेपर होने आ साडे अगे ते 10 दे 10 च 10 गुणा 20 200 पंजाब दे सवाल तैयार कर लिओ ते वो ऐसे तैयार कराऊंगा तुहाडे तां जो उहदे नाल मिलदे जुलदे तुसीं बहुत कुछ कर सको। ये नहीं होऊगा तुसीं जिन्ने भी आपां यूट्यूब ते क्वेश्चनस पंजाब दे पढ़दे आ, तुसीं किसी दा भी स्क्रीन तो क्वेश्चन तारिओ गूगल च पाओ, तुहानूं किते ना किते आया लभ जाऊगा। बस मैं ये श्योर हाँ कि इन्हां सवालों नूं लैके तुहानूं इहो जी दिक्कत नहीं आऊगी, बिकॉज जे PSSB तुहाडे वास्ते नवें सवाल बना रही है तो असीं क्यों ना बनाईए। टैसट सीरीज़ नूं एक बड़ी मेहनत नाल शुरू किया ते मेहनत नाल इहनूं सिरे चाढ़ांगे। कहंदे पटियाला एक घराना, तुहानूं शायद पता होवे कि मुगल वंश जिहड़ा सीगा उहदा डिकलाइन होया सी 1857 च जदों बहादुर शाह जाफर अखीरला राजा सी जिहड़ा वो खत्म होया।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਨੇਮ ਜ਼ਾਫਰ ਸੀਗਾ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੀਰ ਕੁਤਬ ਬਖਸ਼, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੀਆਂ ਕਾਲੂ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਲਈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੈਮਲ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੈਮਲ ਪਾਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਨੈਕਸਟ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਕਾਲੂ। ਆਹ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੀਆਂ ਕਾਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਜਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ এনवायरमेंट। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਤਤ, ਮਤਲਬ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫॉर ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੂਵਰਡਸ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਲਝ ਗਿਆ ਕੰਮ। 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾ, ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾ। ਸੋ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੇਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਹੂੰਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ। 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖਵਾਈ ਆ।
ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੇਕਾਰ ਨਕੰਮੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ, ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਰੋਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ ਮਦਦ? 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਜਜਾਊ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ 2 ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 300 ਤੋਂ 400 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਜਾਊ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਜਾਊ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਇਤਿਹਾਸ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ? ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ। 29 ਮਾਰਚ 49 9 ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 9 ਆ। 1849 ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਮੁਖੀ, ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਚਾਰਲਸ ਮੈਂਸਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਚਾਰਲਸ ਮੈਂਸਲ ਨਾਲ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 51 'ਚ ਮੈਂਸਲ ਹਟਾ ਕੇ ਮੌਂਟੇਗਰੀ ਬੋਰਡ ਚਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਡਲਹੌਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਗਲਤੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ 53 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਤਾ। 1853 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ। 1858 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਚੱਕਤਾ ਤੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲਤਾ। 1922 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਐਡਵਰਡ ਡਗਲਸ ਮੈਗਲਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਬਦਲ ਗਿਆ। 1935 'ਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਦਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਸਦਨ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਸਦਨ ਹੋ ਗਏ। 1947 ਆਇਆ, 1947 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਆਨ ਜੈਂਕਿੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1919 ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਬਣੀ ਆ, 1920 ਚ ਬਣਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1919 ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੋਸ਼ੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬੜੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਝ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਸੋਸ਼ੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਆ। ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਲਾਈਨਡ ਟੂਵਰਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦਾ ਦਸੰਬਰ 1919 'ਚ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟਲਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ 1920 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ 2022 ਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ, SGPC ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੰਟ SGPC ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ SGPC ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1942 ਚ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ 1942 ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਉਜਵਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਜਵਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ। ਉਜਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣੀ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਨੌਸ਼ੇਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਵਕਤ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਬਸਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਨੌਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। 1823 ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ। ਚੇਲਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪਾਤਾ ਖਲਾਰਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ, ਨੌਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 1823 ਚ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਗਰਾਰੀ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਨੌਸ਼ੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਲਾਕੋਟ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਲਓ। ਸੋ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਵਲੀ ਵੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਾਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ 1831 ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਲਾਕੋਟ। ਇਹ ਬਲਾਕੋਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ।
ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 1801 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1830 35 40 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹਾਰੇ ਆ। ਸਪੇਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਰਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹਾਰੇ ਆ, ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਰਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਆ? ਉਹ ਬੜੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਸੀ ਜੀਨ ਬੈਪਿਸਟਾ ਵੈਂਚੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਂ ਰੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਅਮਰੀਕਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਆ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ, ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਦਾ। ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਚੂਰਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 117 ਦਾ 10%, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ 15% ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ 18। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 18 ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, 10-15% ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਹ ਰੂਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 91ਵੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ MLA ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ 15% ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਫੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 18 ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। 13ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 5 ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਣਨੇ। ਠੀਕ ਆ, 5 ਸਰੋਵਰ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਗੇਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਉਲਝਾਇਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ 4 ਗੇਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ 5 ਸਰੋਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ? ਕੌਲਸਰ, ਬਿਬੇਕਸਰ, ਰਾਮਸਰ, ਸੰਤੋਖਸਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 5 ਸਰੋਵਰ ਆ ਜੀ। ਗੰਗਾਸਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੌਣ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਛ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਨਾਈਲੈਟ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਛਾਪ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਰਹਿਲਾ 'ਚ, ਸਫਰਨਾਮਾ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰੱਕੋ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਟਸ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਇਹ ਲਿਖਵਾਈ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਇਸੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਗਲ ਹਿਸਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਤੀ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ 4 ਅੱਖਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਔਖਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੰਗੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ
ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਨਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਇਦ ਟੁਣਕਾ ਟੁਣਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਵਨਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਤੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰਲ ਜ਼ੈਟਕਿਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਅਥਿਸਟ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵਤੀ ਚੰਦਰ ਵੋਹਰਾ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛਪੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਤੀ ਚੰਦਰ ਵੋਹਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਬੰਬ, ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਬੰਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 17ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕਿ LPU ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਗਵਾੜਾ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਓਨਲੀ ਵਨ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਸੋ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਗਵਾੜਾ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਖੈਰ ਆਜੋ, ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੀਆਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੀਏ ਦਿਨ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੀਆ, ਤੀਜਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੀਆਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1599 ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 1451 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 89 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ, ਤੇ 1489 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1517 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। ਸੋ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। ਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ, ਸੌਰੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 99 146 85 650
ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਪ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ PSSB ਦੀ ਅੱਡ ਆ, ਉਹ ਅੱਡ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ 'ਚ 2 ਕੋਰਸ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਐਪ ਸਾਡੀ ਗਲਿਚ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਨਵਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਿੰਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਕੁਐਰੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ PPSC 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ADTO ਨੈਬ ਦਾ ਕੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ DTO ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਨੈਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਨੈਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲਡ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ PSSB ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੋਰਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਹ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੋਰਸ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਓਪਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਰੀ ਤੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਐਸਏ ਦਾ ਜਾਂ ADTO ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਕਦੋਂ ਆ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆ ਪਈਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆ, ਬਸ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ 18ਵੇਂ ਤੋਂ 21ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ 21ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 21ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਫਿਲ ਇਨ ਬਲੈਂਕਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਵਿਲੇਜਰ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਦੇਅਰ ਲੀਡਰ ਬਾਈ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਪਸ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਮੋਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੰਸੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੋਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਵੈਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਸੋਲ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅਵੈਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੌਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੌਰੋ ਦਿਖਾਇਆ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੌਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਪੋਸੀਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫॉर द अंडरलाइन पार्ट। आ अंडरलाइन पार्ट है, सेंटेंस की है, इफ इट विल रेन द मैच विल बी अबैंडन्ड। देखो साडे कोले ना कंडीशनल सेंटेंसेस होंदे ने, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਵਿਲ ਰੇਨ ਦ ਮੈਚ ਵਿਲ ਬੀ ਅਬੰਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਟ ਰੇਨਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੁੱਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਫ ਇਟ ਰੇਨਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਹਤਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਦਾ ਵੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਇਟ ਵਿਲ ਰੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਟ ਵਿਲ ਰੇਨ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਵੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੇ ਵੁੱਡ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਨਡ ਵੀ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰੇਨਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਫ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਫ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵਿਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵੁੱਡ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅਬੰਡੈਂਟ। ਜੇ ਵੁੱਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਫ ਇਟ ਰੇਨਡ, ਫਿਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਸਟ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਐਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਏ। ਅਗਲਾ
ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਨਾਰੀਓ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਵਰਚੁਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਰਚੁਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਚੁਅਸ ਦਾ, ਅਪਰਾਈਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਐਥੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਐਥੀਕਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲੀ ਓਨੈਸਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਚੁਅਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਐਥੀਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੇਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਨਰਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੋਰਲ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪਰਾਈਟ, ਇਹ ਵੀ, ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਮ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਸਿਨੋਨੀਅਮ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਐਥੀਕਲ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਮੋਰਲ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਅਪਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਐਥੀਕਲ ਤੇ ਮੋਰਲ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਪਰਾਈਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਈ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਿਆ ਟੋਟਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਮੈਨ ਹੂ ਹੇਟਸ ਮੈਰਿਜ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਜ਼ੋਗੈਮਿਸਟ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਪੋਲੀਐਂਡਰਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੋਲੀਐਂਡਰਿਸਟ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੋਲੀਐਂਡਰਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਜ਼ਲੀ ਪੋਲੀਐਂਡਰਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਐਂਡਰਿਸਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈਗੌਟ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਗੌਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਡੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਵਿਡੋਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਬਾਈਗੌਟ, ਵਿਡੋਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਐਂਡਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ 3-4 ਟਰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਹਰ, ਇਹਦਾ ਵੌਇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੌਇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੂ। ਵੀ ਡੂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੌਇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਡਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਯੂਜ਼ਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ, ਆਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦਾ ਅਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਲਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SMR ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਹਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਹਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੀ ਦਾ ਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਡੂ ਹਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਟਰਮਸ ਬਚੀਆਂ, ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਨੋਨ ਬਾਈ ਯੂ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਟੂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਾਏ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਰਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਵਰਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟੂ, ਐਟ ਜਾਂ ਬਾਏ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੋਨ ਹੈ, ਨੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲ। ਬਸ ਆ ਇੱਥੇ ਟੂ ਤੇ ਬਾਏ ਦਾ ਹੀ ਪੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਬ ਪ੍ਰੂਨ। ਯਾਰ ਸ਼ਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੂਣੀਆਂ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਾਰਟ ਕੱਟਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊ? ਬੀਅਰਡ ਸ਼ੇਵ, ਬਈ ਇਹ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਮੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਛਾਂਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੜੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਨਵਾਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਊ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਅਰ ਦਾ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੌਨ ਦੇ ਕੱਟਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਸ਼ੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਬੂਲ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੜੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੂਲ ਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੇਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉੱਨ ਉਤਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਬੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਜੜੋਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਨੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜੜੋਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੈਜ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਛਾਂਗਦੀ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਬੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 28ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਹੀ ਥ੍ਰੂ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਓਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੈਟ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਡ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਥ੍ਰੂ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਓਵਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੌਸ ਕੋਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੌਸ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬਕਵਾਸ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਓਵਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਲੈਟ them play। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਵਾਲੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟ 2 ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਨਰੋਲਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ, ਸਿੱਧਾ ਵਰਬ ਤੇ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ, ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ, ਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਦਾ ਡੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਸਿੱਧੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ ਹੈ, ਬਈ ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਟ ਦਾ ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਰਡਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਟ ਦਾ ਡੋਰ ਬੀ ਸ਼ਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜੈਕਟ ਆਊ। ਲੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆਊ, ਆਬਜੈਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਬੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹੀ ਪੈਟਰਨ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਟ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬੀ ਲੱਗੂ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ। ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। she said let them play, ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਲੈਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਪਰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਸ਼ੁੱਡ ਪਲੱਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੂਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਨਰੋਲਡ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੋਊ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ, ਦੈਮ। ਹੁਣ ਦੈਮ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇ ਦਾ। ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੈਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆਊ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਬੀ ਨੂੰ। ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਬਈ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਵੁੱਡ ਨਾਲ ਬੀ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਲ ਬੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊ ਕਿ ਵੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਜੇ ਸੇਮ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਫਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੀ ਤੇ ਡੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੁੱਡ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਗਨੋਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 30 ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ।
ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫਿਲ ਇਨ ਬਲੈਂਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਡੈਸ਼ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਲਪ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਡਾਈਡ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਵਟ ਫॉर। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਟ ਫॉर ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਵਟ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਲਪ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਡਾਈਡ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਵਟ ਫॉर ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਵਟ ਫॉर ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਵਟ ਫॉर the traffic I can come 2 hours early, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਅਰਲੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਟ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਲਪ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਡਾਈਡ, ਜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਡਾਈਡ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੈਜ਼ਨਟ ਇਟ ਬੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ, in spite of preparing for I will say PPSC, you should first try, in spite of this you must try PSSB। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ, in spite of preparing for PPSC go for PSSB, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਮੱਤ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਟ ਫॉर ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋ ਕਿ ਵਟ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਕੁਆਏ, ਕੁਆਏ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਈ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਏ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿੰਕ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਈ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਈ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਲੋਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਨਫਿਸਕੇਟ, ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਰਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਕਰਨਾ, ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦੱਸੋ। ਬਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਕੱਢਣਾ 33ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਹਾਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर। ਹੁਣ ਯਾਰ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਹਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਹਾਰਡਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮੀ, ਜਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਲੋਅਰ ਦੈਨ ਹਿਮ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਹਾਰਡ ਫॉर द ਆਨਸਰਸ ਆਫ ਫॉर ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ, ਕਰੈਕਟ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर द ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ these equipments। ਯਾਰ ਜਦੋਂ these ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ these ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਚਦਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਡੋਨੇਟਡ ਬਲੱਡ 25 ਟਾਈਮਸ, 25 ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮਸ ਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਲਡ ਟੂ ਐਂਟਰ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਯਾਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ। I was too old
ਟੂ ਐਂਟਰ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਟੂ ਟੂ ਓਲਡ ਟੂ ਐਂਟਰ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੂ ਤੇ ਟੂ ਵਾਲਾ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਕਰੈਕਟ ਕੱਢਣਾ। ਕਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ his section was omitted on the grounds that it was irrelevant। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। he writes good। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਰਬ ਹੈ? ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡਵਰਬ ਹੋਇਆ? ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਬ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਵਰਬ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਰਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਐਡਵਰਬ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਉਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੱਡ ਹੈ? ਹੀ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਖਦਾ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਵਰਬ। ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਡਵਰਬ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫॉर ਐਡਵਰਬ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਵੈਲ। ਵੈਲ ਇਜ਼ ਏ ਐਡਵਰਬ ਐਂਡ ਯੂਰ ਗੁੱਡ ਇਜ਼ ਏ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਗੁੱਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ, ਤੇ ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੱਡ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝੋ, ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਰਾਈਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਐਡਵਰਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੂਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਥਿੰਗਸ ਡਿਡਨਟ ਟਰਨ ਆਊਟ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਡ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਸਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਡ ਪਾਸਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਵੀ ਆਰ ਬੋਥ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫॉर ਯੂ ਫॉर ਆਲ ਯੂਰ ਹੈਲਪ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਰ ਬੋਥ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਯੂ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਦਾ ਐਰਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਰਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫॉर ਯੂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਯਾਰ? ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਰਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਰਬ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਐਰਰ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਚ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸੌਖੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੈਨ ਕਾਊਂਟਡ ਅਮੰਗਸਟ ਲਰਨਰਸ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਮਜੀਤ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਂਵ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਨਾਂਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਨਾਂਵ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਤਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਖਾਸ ਨਾਂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੱਭ ਲਓ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਮਜੀਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਵੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਤੀ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਟਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਨਾਂਵ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਨਾਂਵ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਂਵ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਾਂਵ ਚੋਂ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਨਾਂਵ 'ਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਨਾਂਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦਾ।
ठीक है। एक टर्म होगी कि जनरल टर्म, बिल्कुल ही बेसिक जी जनरल जी टर्म होगी, किसी भी थां ते अप्लाई हो सकती है। जिवें मैं एक कहता औरत, औरत यार किसी भी औरत के लिए शब्द वरत्या जा सकता, ਉਹਦਾ नाम लैके बोलोगे तो वह उस पर्टिकुलर उस इंसान उस औरत नूं रिप्रजेंट करूगा, तो वह खास हो जाऊगा। अगे आ जाओ, जे तू इस गल बारे मैनू पहलां दस दिंदा तो मैं जरूर तेरी मदद करदा। इह च पुरखवाची पड़नाव दसो किन्ने ने यार? पुरखवाची पड़नाव ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ठीक है। पड़नाव ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਪੜਨਾਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਤੇ अन्य ਪੁਰਖ, ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਦੀਆਂ। ਉੱਤਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ठीक है। ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ। ਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ अन्य ਪੁਰਖ, थर्ड परसन। मैं दूजा जिहदे नाल मैं गल कर रहा वो हो गया दूसरा परसन, सैकेंड परसन मध्यम पुरख। तीजी जिहदे बारे गल कर रहा मैं वो किहड़ा हो गया थर्ड परसन, यानी कि अन्य पुरख। हुण इहदे विच आ जाओ, तू, तू मतलब सैकेंड परसन, अन्य पुरख मध्यम पुरख हो गया। मैनू, मैं फर्स्ट परसन, फिर मैं आ गया, ठीक है। किन्ने हो गए? जे तू इस गल बारे मैनू पहला दस दिंदा तो मैं जरूर तेरी मतलब सैकेंड परसन। किन्ने हो गए टोटल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਪੜਨਾਮ? 1 2 3 4, ਤਾਂ 4 ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਪੜਨਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਊ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 50% ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ 50% ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। 50% ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੌਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 80 to 90% ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜਨਾਵੀ ਜੁੱਟ ਸੰਬੰਧਵਾਚੀ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚੀ ਪੜਨਾਵ ਦਾ ਸਮਾਸੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੜਨਾਵ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਵਾਚੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਬੰਧਵਾਚੀ ਪੜਨਾਵ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜਨਾਵ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ। राइटिंग थोड़ी जी ਇਹੋ जी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कर लियो तुसी एडजस्ट। जो करेगा यार, वैसे तो जो करेगा सो करेगा दो सेंटेंस ने, ये आपस च जोड़ भी रहा दोनों नूं, तो एक तरह नाल संबंधक भी हो गए, पर ये पड़नाव भी ने। जो किसी बंदे नूं रिप्रजेंट कर रहा ना कि वो जे करूगा उही फिर भरूगा, सो ही भरूगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧਵਾਚੀ ਪੜਨਾਵ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਵ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜਕ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਭਰੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, कोई नहीं, जेड़ा कोई, यानी कि कोई थोड़ा मोटा पेन, जेड़ा कोई अनिश्चयवाचक, जिहदा निश्चयवाचक वैसे तो यह होंदा कि निश्चयवाचक दे विच जिहड़ा पड़नाव होंदा गिणती मिणती वास्ते वरतदे आ। एक निश्चयवाचक होंदा, एक अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक तां जिहदे विच जिवें मैं कहदा कि मैनू 2 किलो, ठीक है, जां मैं कहदा कि मैनू 2 दर्जन। दर्जन तो फिर भी चलो फिक्स है, कह नहीं सकते आप। जिवें तुसीं कहो 2 मुट्ठी की कोई डिमेंशन नहीं ना, मैनू 2 मुट्ठी खंड दे दो। जे तो मैं 2 मुट्ठी कहता वो तो निश्चयवाचक च पै जाऊगा। जे मैं कहता मैनू मुट्ठी खंड दे दो, तो मुट्ठी किन्नी का, मुट्ठी तो कोई डिमेंशन नहीं, किसी की बड़ी मुट्ठी है, किसी की छोटी मुट्ठी है। उस एंगल तो अनिश्चयवाचक पड़नाव आ जाता। कोई कौन? कोई तो कोई भी हो सकता, हर कोई, ठीक है। जो हर कोई भी चलो वरतते हैं, हर कोई ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਵਾਚੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖ, ਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੋ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਆ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਲੱਸ ਕੋਈ, ਹਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੰਧਵਾਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੰਧਵਾਚੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨਾਵ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਪੜਨਾਵ ਦੇ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਿਖੱਟੂ ਔਲਾਦ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ?
ਬਈ ਨਿਖੱਟੂ ਔਲਾਦ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਣਦੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਖ ਘਿਰਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਜੇ ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਿਖੱਟੂ ਔਲਾਦ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਆ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅੱਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਆ ਲਓ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਚੱਬਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਬਣਾ। ਚੱਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ? ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੱਢੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਆਰਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਡ ਕੋਰਸ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ PPSC ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PPSC ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ PSSC ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਪਰੇਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਰਾ ਕ ਹੱਥ ਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਸਰਬਮੀਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਣਤ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ। ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਰਾ ਕ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2 ਕਿਲੋ, 4 ਕਿਲੋ, 8 ਕਿਲੋ, ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਕ ਹੱਥ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਕ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਰਾ ਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਰਾ ਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੰਗਾਲਿਆ ਗੱਗੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਗੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੰਗਾਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਕੱਲਾ ਹਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਜਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਜਾਮ 'ਚ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸੌਖੇ ਸੀ, 2 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ 'ਚ ਹੋਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਕਾਰਦੰਤਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੱਸਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਰਦੰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਰਦੰਤਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਰਦੰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਕਿਰਿਆ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਵਰਤਮਾਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਦੰਤਕ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਭੂਤ, ਭੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੂਤ ਕਾਰਦੰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ,
ਬਲਦੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਨੇ ਕਿ ਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਾਰਦੰਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਥੋੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਦੰਤਕ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਰਿਆ, ਵਰਬ। ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ? ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਬਲਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਲਣਾ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ? ਬਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਜੋ ਟੈਂਸ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਚ ਟੈਂਸ ਦੇ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਖੈਰ ਘੱਤਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਘੱਤਣਾ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੈਰ ਘੱਤਣਾ, ਖੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਖੈਰ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਟੱਚ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੇਂਡੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 15 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 12-13 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਡੀ ਫੇਰਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਡੀ ਫੇਰਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੌਡੀ ਫੇਰਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜਾ? ਜੁਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਊਣਾ ਭਰਪੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਜਿਹਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਖਿੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਦੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਿਓ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਘਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਖਵਾਓ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਘਿਓ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਜਾ, ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰਮ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਮਹਾ ਪਲੱਸ ਆਤਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾ ਇੱਕ ਅਗੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। 48th ਕੁਐਸਚਨ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ। ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਅਰਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਖਲਾਕ, ਮਨੋਰਥ, ਸਾਵਧਾਨ, ਵਿੱਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ 1-2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਟਰਮ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 10-20% ਡਾਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਵਿੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਥ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਿੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਦਾ ਆਗਿਆ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੋਰਥ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਯੂਜ਼ਲੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨੋਰਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨੋਰਥ ਵੀ
ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਥ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਕਿ 100% ਵਿਥ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਥ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੀ ਵਿਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਚੱਜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੈਪੇਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਚੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ। ਸੌਖਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਲਬੋਧਕ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਲਬੋਧਕ ਅੰਸ਼ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਆ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਸਰੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਸਰੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਸਰੰਗੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਸਰੰਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਸਸਰੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਿਊਟ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਦੋਹੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਸਰੰਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 15 ਸਵਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸੀ, 15 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੀ, ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 30 ਨੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ 30 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 10 ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲੈਵਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਈਲੈਟ ਪੇਪਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹੀ ਲੈਵਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦ ਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PTPLS ਦੀਆਂ ਹੁਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਿਫੋਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ, ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।